welcome. We have discussed about the disease of the external ear in the last class, and today we will be starting with the discussing of the disease of the middle ear. And disease of the middle ear involves the most of the disease of the ear diseases, of which acute suppurative otitis media, mastoiditis, chronic suppurative otitis media, two types of diseases, as well as the otosclerosis and their complications of chronic suppurative otitis media. Most of the diseases are around that, and we will be discussing about inner ear disease and other also. But of the disease of the middle ear, of which we will be starting with the discharging. What are the discharges from the ear? If we discuss about the discharges from the ear, the commonest discharge, which sometimes you do not observe, is wax. Wax is the commonest discharge from the ear. We know, we have discussed how normally ear cleans itself, and ear is wax is discharged from the ear. But then in diseases, pus is the second most common discharging substances from the ear. In chronic suppurative otitis media, in acute suppurative otitis media, in otitis externa, in otomycosis, in all situations there is pus discharges. And sometimes when pus mixed with mucus, and when there is trauma, even there is acute suppurative otitis media, there is discharges of blood. And CSF is discharged in some congenital disease of the ear, of which the ear from the cerebrospinal fluid around the brain comes down to the ear. And some debris are solid particles that are discharges from the ear, or some things we call debris, that are infected and non-infected materials comes from the ear. And all these things are associated with diseases and will be discussed. As acute suppurative otitis media or chronic suppurative otitis media, of which chronic suppurative otitis media is commonly given a case in MBBS examination, and thereby when we discuss about the chronic suppurative otitis media, sometimes the question examiner asks what else comes from the ear as a discharge. So we have to remember this few things, that what other things can come, and you may have to ask in what situations blood comes, in what situations CSF comes. So you have to know these things briefly. Acute suppurative otitis media. The definition of acute suppurative otitis media. The very name indicates most of the part of this. Acute means acute, very short, happening in a very short period of time. Suppurative means pus forming. Suppuration means pus formation. Otitis media means middle ear, middle ear. So the definition stands: acute inflammation of mucoperiosteum. When the mucous membrane of the middle ear cleft is involved, the periosteum is also involved. So it is an acute inflammation of mucoperiosteum of middle ear cleft. You have to focus on this point. It is middle ear cleft, not mentioned in middle ear cavity. Some of the students used to tell middle ear cavity. Middle ear cleft involves the middle ear cavity, the eustachian tube, the Aedetus edentrum, the mastoid antrum, and the mastoidial system. So here is the middle ear cleft, which encompasses all these structures by pyogenic organisms. What are the organisms we will be coming to discuss? What are the exciting factors we call organisms? So the definition, when we ask what is acute suppurative otitis media, define acute suppurative otitis media, then you have to mention all these points. It's an acute inflammation affecting the mucoperiosteum of the middle ear cleft by pyogenic organism. এই যে সাপুরেশন শব্দ থেকে pyogenic organism, otitis media মানে middle ear cleft, এর মধ্যেই কিন্তু সবগুলো শব্দ আছে, শুধু মিউকোপেরিওস্টিয়াম কথাটা খেয়াল রাখতে হবে, কারণ আসলে তো মিডল এয়ার ক্যাভিটির ভিতরে ইনফেকশনটা হচ্ছে। So acute inflammation of mucoperiosteum of middle ear cleft by
পায়োজেনিক অর্গানিজমস। আমরা মিডল এয়ার ক্ল্যাফট কাকে বলি এটা কিন্তু আমি অ্যানাটমিতে বলেছি, একটু রিভিউ করব যে এটা মিডল এয়ার ক্যাভিটি। এই ছবিটা কীভাবে আঁকতে হয় তাও বলেছিলাম। একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এখানে আঁকতে হয়। প্রথমে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল স্ট্রাকচার এঁকে তারপরে যদি আমরা আরেকটা কোয়াড্রিল্যাটার বড় বড় করে টাইনা কোনাগুলো টাইনা দিই তাহলে হেক্সাগোনাল একটা স্ট্রাকচার হয়ে গেল। এটা অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, এটা পোস্টেরিয়র ওয়াল, এখানে স্টাশিয়ান টিউব, এটা ক্যানাল অফ হিউগেট যেটাতে টেন্সর টিম্পানি মাসল থাকে, এটা posteriorly editated antrum and mastoid antrum and mastoid air cell system, আর নিচে দিয়ে জুগুলার বাল্ব, উপরে দিয়ে দুই তিনটা আঁক দিয়ে যে এটা ডুরা, অ্যারাকনয়েড, পায়া এবং মিডল এয়ার মিডল টেম্পোরাল মানে মিডল ক্রানিয়াল ফোসা। কাজে এই ছবিটা আমরা দেখিয়েছিলাম। এটা হলো মিডল এয়ার ক্যাভিটি, হলো এই জায়গাটা। আর মিডল এয়ার ক্ল্যাফট হলো যখন আমরা স্টাশিয়ান টিউব, এডিটাসেড অ্যান্ট্রাম, মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম এন্ড মাস্টার্ড এয়ার সেল সিস্টেম, এই পুরাটা তার মধ্যে যে মিউকোপেরিওস্টিয়াম আছে ওটাতে ইনফ্লামেশন যখন হয় তখন আমরা বলি মিডল এয়ার ক্লেফটে ইনফ্লামেশন হলো অ্যাকিউট সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়া। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকিউট সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়াটার মধ্যে স্টাশিয়ান সালফিনজাইটিস বা স্টাশিয়ান টিউবাল অক্লুশন বা টিউবাল ইনফ্লামেশন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। মিডল এয়ার ক্যাভিটিতে ইনফ্লামেশনকে আমরা বলি টিম্পেনাইটিস, এবং এটা যখন মাস্টার্ডাইটিস, তার মানে যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস মিডল এয়ার ক্ল্যাফটকে ইনভলভ করছে, so we have to understand some degree of mastoiditis always occurs in acute supportive otitis media. acute supportive otitis media তে একটু একটু mastoiditis সব সময় হয়ে থাকে। কাজেই এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে পরবর্তীতে আমরা যখন এই ডিজিজের ফেট এবং কনসিকুয়েন্স সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছি। ইটিওলজি দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করি, একটা হলো প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর, আর একটা হলো মানে কারা বেশি এফেক্টেড হয়, কি অবস্থার উপরে বেশি প্রিডিসপোজ করে, আর এক্সাইটিং ফ্যাক্টর। এক্সাইটিং ফ্যাক্টর বলতে আমরা বুঝি যে ব্যাকটেরিয়াগুলো, এই যে এখানে আছে এক্সাইটিং ফ্যাক্টরস মানে ব্যাকটেরিওলজি অফ দিস, আর এটা হলো প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর। এইজ, সেক্স, নিউট্রিশন, হাইজেনিক কন্ডিশন, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, হ্যাবিট, আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন, অ্যালার্জি অ্যান্ড এডিনয়েডস, প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে একটু একটু করে ডিসকাশনের দাবি রাখে। এইজ বলে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে একিউট কানের ইনফেকশন বাচ্চাদের বেশি হয়, বড়দের কম হয়। কাজে ছোট বাচ্চাদের এই ইনফেকশনটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হয়, বেশি হয়। একটা জিনিস হলো যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ চিলড্রেন দি স্টাশিয়ান টিউব ইজ শর্টার, স্টাশিয়ান টিউব ইজ ওয়াইডার এবং স্টাশিয়ান টিউব ইজ স্ট্রেইটার। মানে স্টাশিয়ান টিউবটা যখনই অনেক লম্বা হয় একটু বাঁকা হয়, এক্সটার্নালি এর ক্যানেলের মতো একটু বাঁকা হয়, কিন্তু ছোট বাচ্চাদের বেবিদের দেখা যায় যে স্টাশিয়ান টিউবটা একটু স্ট্রেইট, একটু ওয়াইড এবং একটু শর্ট। এই তিনোটা ক্যারেক্টারই যেমন প্রপোর্শনেটলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাবসোলিউটলি, অর্থাৎ বাচ্চা ছোট হিসাবে ছোট, আবার বাচ্চা ছোট হিসাবে যতটুকু ছোট তার থেকেও ছোট। কাজে এটাকে আমরা বলি অ্যাবসোলিউটলিও ছোট এবং রিলেটিভলিও ছোট। কাজে এটা হলো আমাদের এইজের একটা ফ্যাক্টর। আর 2 নম্বর ব্যাপার হলো যে সেক্স। সেক্স হলো যে আমরা ফিমেল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা ইনফেকশনটা কম হয়, মেল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। এটার কারণ হলো যে আজকে অবশ্যই এই জিনিসটার এই ফ্যাক্টরটা, এই কারণটা কম, যে আমরা সাধারণত দেখেছি যে ফিমেল বেবিরা রিলেটিভলি আউটডোর কম যায়, কিন্তু মেল বেবিরা বাবার সাথে বা মায়ের সাথে একদম বাইরে যেতে বেশি পছন্দ করে, এবং শুরু থেকে 2-3 বছর 4 বছরের বাচ্চারাই বাবা মায়ের সাথে আউটডোরে চলে যায়, খেলতে যায়, বাজারে যায়, ঘুরতে যায়, বাইরের দিকে যায়। কাজে মেয়েরা একটু কম বাইরে হয় বাসা থেকে, সেই কারণেই মেয়েদের ক্ষেত্রে কম হয়। কিন্তু আজকে এই জিনিসটা শহরে লাইফে এটা একটু ডিফারেন্সটা ভেরি লিটল। নিউট্রিশনের কথা যদি বলি, আমরা যখন ম্যালনারিশড, পুয়ারলি নারিশড, যারা গরিব, যাদের শরীরে অথবা কোনো রোগের কারণে যদি ম্যালনিউট্রিশন হয়ে থাকে তাদের ইনফেকশনের প্রবণতাটা অনেক বেশি দেখা যায়। এগুলো সবগুলো একটা একটার সাথে রিলেটেড। হাইজেনিক কন্ডিশন, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন অ্যান্ড হ্যাবিট, তিনোটা আসলে একভাবেই রিলেটেড। যারা পুয়ার ওদের হাইজেনিক কন্ডিশন রিলেটিভলি পুয়ার, তাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক স্ট্যাটাসও পুয়ার, এবং তাদের হ্যাবিটও ওইদিকে একটু কিছু কিছু হ্যাবিট ডেভেলপমেন্টগুলা মানে চলার হাইজেনিক হ্যাবিটের সাথে এগুলোর সম্পর্ক কেমন। কাজে হাইজেনিক কন্ডিশন, যারা ওভার ক্রাউডেড থাকে, যারা ফ্যামিলিতে সংখ্যায় বেশি থাকে, কেমন যারা রিলেটিভলি পুয়ার, আমাদের দেশের সার্কামস্টেন্সে দেখা যায় যারা বস্তিতে বাস করে বা যারা গরিবীভাবে বাস করে ওদের ফ্যামিলিতে বাচ্চা কাচ্চা অনেক বেশি, 6 জন 7 জন 5 জন। আর যারা রিলেটিভলি রিচ এবং বেটার লাইফ লিড করে
আপার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনের বাচ্চা একটা বা দুটো এরকম, তিনটা রেয়ারলি। হ্যাবিটও এদের দেখা যায় যে ব্যাড হ্যাবিট হোক। এবং আরেকটা জিনিস এখানে হ্যাবিটের ব্যাপারে আমরা বলবো, ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মায়েরাও স্পেশালি পুয়ার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে মায়েরা বাচ্চাদেরকে চিৎ করে শোয়াইয়া খাওয়ায়। চিৎ করে শোয়াইয়া খাওয়াইলে লিকুইড ইজিলি স্টেশন টিউব দিয়ে মিডল এয়ারে চলে যায় এবং কানে ইনফেকশন হয়। এবং এছাড়া অন্যান্য হ্যাবিটও এরকম, কাজে একদিন দুই দিন থেকে শুরু করে সব ছোট বাচ্চাদেরকে কিন্তু মাথার নিচে হাত দিয়ে বাচ্চাদেরকে একটু তুলে অ্যাটলিস্ট 30 to 40 ডিগ্রি মাঝামাঝি পর্যন্ত মাথার দিক লিফট আপ করে খেতে দেওয়া উচিত। আমি অনেক সময় পেশেন্টদেরকে বলে থাকি, প্যারেন্টসরা যখনই বাচ্চাকে শোয়াইয়া দুপুরের দুধ খাওয়ায়, শোয়াইয়া ফিডার খাওয়ায়, তখন বলি যে আজকে বাসায় যাইয়া 1 গ্লাস পানি শুয়ে খাবেন, তখনই বুঝবেন যে শুয়ে লিকুইড খাওয়া সম্ভব কিনা। যেমন কাজে এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। আর কোনো কারণে যদি আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয়, তাহলে স্টেশন টিউবে ইনফেকশন হবে এবং সেখান থেকে মিডল ইয়ারে ইনফেকশন যাবে। আর যাদের অ্যালার্জিক প্রবণতা বেশি, তাদের স্টেশন টিউবে অ্যালার্জির নাকের সাথে যেহেতু কন্টিনিউয়াস নেজোফ্যারিংসের সাথে, সেই জন্য ইডেমা হয়, ইডেমা হয়ে স্টেশন অবস্ট্রাকশন হয়, ইনফেকশন বেশি হয়। আর এডিনয়েডস ইন কেস অফ চিলড্রেন, আমরা জানি এডিনয়েডের একটা লাইফ হিস্ট্রি আছে, যে 3 বছর থেকে 8-10 বছর পর্যন্ত বড় এডিনয়েড থাকে, কাজে এরপরে এক সময় ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। কাজে যাদের এডিনয়েড থাকে তাদের স্টেশন টিউবের মধ্যে প্রেশার দিয়ে আমাদের কাজে এই প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরগুলো অনেক সময় কিন্তু শর্ট নোট এসে যায়, যে ফ্যাক্টরস মানে ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস অফ অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া, তখন প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর এবং এক্সাইটিং ফ্যাক্টর ভাগ করে বলতে হয়। এক্সাইটিং ফ্যাক্টর বলতে আমরা ব্যাকটেরিওলজি বুঝে থাকি, এবং সেখানে এই অর্গানিজম, যে এই 5টা অর্গানিজমের নাম এখানে লেখা, আমি সবাইকে বলবো একটু খেয়াল করে মনে রাখতে এবং মুখস্থ করে ফেলতে। এগুলো কিন্তু আপার এয়ার অ্যারোডাইজেশন টিউবের সব ইনফেকশানে এটা হয়। কানের ইনফেকশানে যেমন, টনসিলের ইনফেকশানে তেমন, সাইনোসাইটিসের ইনফেকশানে তেমন, এই অর্গানিজমগুলোই কিন্তু রিপিটেডলি আসবে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি বা নিউমোকক্কাই যেটা আমরা বলি, এটা বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। কাজে স্ট্রেপ্টোকক্কাসের মধ্যে দুইটা গ্রুপ, বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই এবং স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরেক্সিলা ক্যাটারালিস এবং স্টেফাইলোকক্কাস কখনো কখনো। স্টেফিলোকক্কাস কিন্তু ইনার এয়ারে, মিডল এয়ারের চেয়ে এক্সটার্নাল এয়ারে হেয়ার ফলিকলে ইনফেকশনগুলা বেশি করে থাকে। কাজে আমাদের এই জিনিসগুলা মনে রাখতে হবে, যে এই কয়েকটা স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই, হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরেক্সিলা ক্যাটারালিস এবং স্টেফিলোকক্কাস, এই অর্গানিজমগুলা মোর ফ্রিকুয়েন্টলি আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন করে এবং অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়াও এগুলা করে থাকে। আমরা প্যাথোলজি অফ অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া এবং প্যাথোজেনেসিস অফ অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া পড়ব। আমরা যখন প্যাথোলজির কথা বলি এবং আমরা প্যাথোজেনেসিসের সাথে সিমটম এবং সাইনও আমরা মিলিয়ে পড়ব। একটা জিনিস হলো যে আমরা অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়াকে 4টা স্টেজে ভাগ করে থাকি। 1 নম্বরের স্টেজ হলো অ্যাকিউট স্টেশিয়ান সালফিনজাইটিস অথবা অ্যাকিউট টিউবাল অক্লুশন, মানে ইনফেকশনটা কিন্তু অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া, বাইরের দিকে তো কানের এখানে চামড়া, স্কিন এবং টিম্পেনিক মেমব্রেন পর্যন্ত, চামড়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু ইনফেকশন মিডল এয়ারে যাইতে পারে না, আনলেস দি টিম্পেনিক মেমব্রেন ইজ ট্রমেটাইজড অর লিকড ফর এনি রিজন। কাজেই ইনফেকশনটা কিন্তু সবসময় অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া স্টার্টস ফ্রম দ্য নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল এন্ড অফ দ্য স্টেশিয়ান টিউব, তার মানে টিউবাল অক্লুশন হয়ে। কাজেই অ্যাকিউট স্টেশিয়ান সালফিনজাইটিস, সালফিংস মানে টিউব, কাজেই অ্যাকিউট স্টেশিয়ান সালফিনজাইটিস আমরা কিন্তু এরকম সালফিনজিওফ্রাইটিস বা সালফিনজাইটিস অফ দ্য ওভারিয়ান টিউব আমরা পড়েছি। কাজে এই সালফিনজাইটিস মানে হলো ইনফ্লামেশন অফ দ্য টিউব। এখানে কি টিউব? স্টেশিয়ান টিউব, অ্যাকিউট স্টেশিয়ান সালফিনজাইটিস। এখানে টিউবাল অক্লুশন হয় ডিউ টু এনগর্জমেন্ট অ্যান্ড ইডেমা অফ দি স্টেশিয়ান টিউব হুইচ ফলোজ এক্সুডেশন। কোথায় এক্সুডেশন? মিডল এয়ার ক্যাভিটিতে। অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া হলে মিডল এয়ার ক্যাভিটিতে যখন ইনফ্লামেশন তারপরে যায় টিউবাল অক্লুশনের পরে, তখন এখানে এক্সুডেশন হয়। প্রথমে হয় সিরাস ফ্লুইড এবং তারপরে মিউকোভিরুলেন্ট ফ্লুইড হয়। এটা হলো, এবং এটা যখন হয় তখন শুরু হয় অ্যাকিউট টিম্পেনাইটিস। আর মিডল এয়ারে যখন ফ্লুইড জমার পরে যখন অ্যাকিউট টিম্পেনাইটিস শুরু হয় মিডল এয়ারের মধ্যে, তখন বালজিং অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্রেন প্রসিড টু রাপচার, টিম্পেনিক মেমব্রেন রাপচার পর্যন্ত হয়ে যায়। এবং রাপচারের কারণ কি? হাইপারেমিক ডিক্যালসিফিকেশন, অর্থাৎ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলে আমরা দেখেছি টিম্পেনিক মেমব্রেন, নর্মাল টিম্পেনিক মেমব্রেনের কালার কিন্তু পার্লি হোয়াইট। আমি যে অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়ার যে টিম্পেনিক মেমব্রেনটা দেখালাম,
এটা কিন্তু একদম পিঙ্ক কালারের টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এটা পিঙ্ক কালারের টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এই যে হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, এবং নর্মাল কালার অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন একদম পার্লের মতো, মুক্তার মতো চকচক করে। আমি দেখাবো একটা দুইটা নর্মাল টিম্প্যানিক মেমব্রেন এরিয়াও দেখাবো। কাজেই এটা যখন একিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া হয় তখন এই যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এটা দেখেই বোঝা যায় যে দিস টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ বালজিং আউটওয়ার্ডস, কিন্তু বিকজ মিডলেয়ার ক্যাভিটিতে অনেক পাস এবং মিউকোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ পড়ে আছে। কাজে বালজিং অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন প্রসিড টু রাপচার অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন ডিউ টু হাইপারেমিক ডিক্যালসিফিকেশন। এই যে হাইপারেমিক ডিক্যালসিফিকেশন হয়ে যদি রাপচার হয় তখন এটা আবার হিল করতে সময় লাগে। এবং ফার্স্ট স্টেজ হলো একিউট স্টেশন সালফিনজাইটিস, একিউট টিম্প্যানাইটিস। টিম্প্যানাইটিস মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে যে বা মিডল ইয়ার ক্লেফটে যে ইনফেকশনটা হয় এটা, এবং ইউজুয়ালি মোর দ্যান 95% সিচুয়েশনস রিজলিউশন হয়। রিজলিউশন হওয়া মানে একদম নর্মাল অবস্থায় ফিরে আসা, তার মানে এটা একটা স্টেজ। অথবা some degree of mastocytitis occurs in all cases of acute টিম্প্যানাইটিস। আমরা বলেছিলাম যে মিডল ইয়ার ক্ল্যাফটের মধ্যে ইনফেকশন, কিন্তু কখনো কখনো এখানে অস্টিয়াইটিস হয়ে যায়। যখনই পেরিওস্টিয়াম থেকে বোনের মধ্যে ধরে যায় তখন এটা এখানে ইট লিডস টু অস্টিয়াইটিস অ্যান্ড সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস। তার মানে তখন অ্যাজ এ ডিজিজ এন্টিটি হিসাবে acute mastocytitis থেকে ইট প্রসিড অ্যাজ এ ডেফিনিট ডিজিজ অফ acute mastocytitis এবং ইট লিডস টু সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস আমরা দেখব। তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস, এই যে এখানে আসলে প্রসিড টু রাপচার অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এই জন্য কিন্তু আমরা গ্রসলি কখনো কখনো একিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়াকে এটাকে বলি প্রি পারপোরেটিভ স্টেজ, এটাকে বলে পারপোরেশন হওয়ার পরে বলি পোস্ট পারপোরেটিভ স্টেজ। অনেকেই দেখবেন যে আপনারা যখনই ডাক্তার সাহেবরা স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন লেখেন ASOM একিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া প্রি পারপোরেটিভ স্টেজ, তার মানে একিউট স্টেশন সালফিনজাইটিস স্টেজ অফ প্রি পারপোরেটিভ। একিউট টিম্প্যানাইটিসের অর্ধেক যতক্ষণ পর্যন্ত না রাপচার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হলো প্রি পারপোরেটিভ স্টেজ। আবার যখন রাপচার হয়ে যায় তখন হলো পোস্ট পারপোরেটিভ স্টেজ। ট্রিটমেন্টও কিন্তু ভেরি করে। রাপচার হয়ে গেলে কানের মধ্যে কিন্তু এখানে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দিতে হয়, আর যদি রাপচার হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু কানে কোনো ট্রিটমেন্টই করতে হয় না। এটা আমরা আসবো ট্রিটমেন্টের মধ্যে। এবং রিজলিউশন হয়ে যায় এবং একিউট মাস্টার্ডাইটিস হয়ে থাকে। আমরা যদি এটাকে এইভাবে দেখি যে ক্লিনিক্যাল ফিচার এবং স্টেজের সাথে মিলে, এই যে বলছিলাম টিম্প্যানিক মেমব্রেন দেখতে পার্লের মতো, এটা হলো একটা নর্মাল টিম্প্যানিক মেমব্রেন, একদম পার্লের মতো চকচক করছে। পোস্টেরিয়র ম্যালিউলার ফোল্ড, অ্যান্টেরিয়র ম্যালিউলার ফোল্ড, এখানে এনুলাস, এখানে কোন অফ লাইট, হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, তারপরে লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস বা ইনকিউডিওস্টেপিডিয়াল জয়েন্ট। এই যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন নর্মাল কালার কিন্তু এটা। আবার একিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া কিন্তু আর্লি স্টেজে যখন স্টেশিয়ান সালফিনজাইটিস হয়, মিডল ইয়ারে ফ্লুইড জমতে থাকে, তখন কিন্তু এটা টিম্প্যানাইটিস যখন হয় ফুলনেস, এবং ফাইনালি কিন্তু এটা একদম বাল্জ হয়ে যায়। বাল্জ হওয়ার পরেই কিন্তু রাপচার হয়ে যায়। কমনলি দেখা যায় যে সেন্ট্রাল পারপোরেশন হয়। আমরা পারপোরেশন সেন্ট্রাল কাকে বলে, মার্জিনাল কাকে বলে, এটা 2-3বার রিভিউ করেছে, আবারও বলবো যে পারপোরেশন কাকে বলে। এখানে আমরা একিউট টিউবাল অক্লুশন বা একিউট টিউবাল অবস্ট্রাকশন অথবা একিউট স্টেশন সালফিনজাইটিসে কানের মধ্যে ফুলনেস অফ ইয়ার হয়, ডেফনেস, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হয় উইথ অটোফোনি। ওই স্টেজে হয় কি অটোফোনি হয়। অটোফোনি মানে অটো মানে নিজের, ফোনি মানে সাউন্ড, অর্থাৎ নিজের ফোনেটিক্স, নিজের কথা নিজেই শুনি। কাজে এটাকে আমরা বলি অটোফোনি। ফুলনেস অফ দ্য ইয়ার উইথ ডেফনেস, কি ধরনের ডেফনেস? কন্ডাক্টিভ ডেফনেস এবং অটোফোনি। আর সাইন কি হয়? টিম্প্যানিক মেমব্রেন দেখলে দেখা যায় রিট্রাক্টেড। এই যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এটা হলো একটা নর্মাল টিম্প্যানিক মেমব্রেন, আর এটা রিট্রাক্টেড টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এটা পিছনের দিকে টেনে আছে। এটা হলো বাল্জ টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এটা হলো এর পরের টিম্প্যানাইটিসের স্টেজে। এখানে টিম্প্যানিক মেমব্রেন রিট্রাকশন আর ব্লাড ভেসেলস ইন দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন বিকাম প্রমিনেন্ট। নর্মালি কিন্তু টিম্প্যানিক মেমব্রেন ব্লাড ভেসেল দেখা যায় না, যেমন এখানে প্রমিনেন্ট ব্লাড ভেসেল ইনফ্লামেশনের কারণে হয়। আর একিউট টিম্প্যানাইটিস যেটা বলছি আমরা, যেখানে প্রি পারপোরেটিভ স্টেজ এবং পোস্ট পারপোরেটিভ স্টেজ আমরা বলে থাকি, সেখানে দেখা যায় প্রি পারপোরেটিভ স্টেজ কখন কি হয়, কি সিমটম হয়? আমরা যখন সিমটমের কথা বলি, ডেফনেস ইনক্রিজেস, আরও বলতে থাকে বালজিং সাউন্ডস, বালজিং অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন হয় এবং ডিসকমফোর্ট টু দ্য সাউন্ড হয় এবং এটা ইনক্রিজ করতে থাকে, কানে ব্যথা করতে থাকে, কনস্টিটিউশনাল ডিস্টারবেন্স হয়। এখন কানের ভিতরে যখন পাত জমে আছে টেন্স প্রেশারের মধ্যে, তখন এই ইনফেক্টেড ম্যাটেরিয়ালস থেকে কিছু কিছু পাইরোজেনিক সাবস্টেন্স কিন্তু শরীরের ভিতরে ডিফিউশন হয়। ডিফিউশন হয়ে এই পাইরোজেনিক সাবস্টেন্স সার্কুলেশনে যাওয়ার ফলে জ্বর, হেডেক, ম্যালেজ, উইকনেস, এগুলোকে বলি আমরা কনস্টিটিউশনাল ডিস্টারবেন্স। হেডেক, ম্যালেজ, উইকনেস, অ্যানোরেক্সিয়া, এগুলোকে আমরা একসাথে বলি কনস্টিটিউশনাল ডিস্টারবেন্স। কিন্তু পারপোরেশন অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন একিউট টিম্প্যানাইটিসের মধ্যেই কিন্তু সিমটম দুই রকমের হয়। যখনই পোস্ট পারপোরেটিভ হয় তখন কান থেকে ডিসচার্জ দেখা যায়, এর আগে কিন্তু কানটা ড্রাই, ডিসচার্জ নাই।
ডিসচার্জ অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য এক্সটার্নাল এয়ার ক্যানেল, একদম কখনো গড়ায় বাইরে চলে আসে। আমি দুটো ছবি দেখাবো। পেইন সাবসাইডস, ডেপনেস ইনক্রিজেস। যখনই ডিসচার্জটা বেরিয়ে যায় তখন কিন্তু পেইনটা চলে যায়, কারণ পুজ যখন প্রেসারে থাকে তখন কিন্তু অনেক পেইন, আবার পুজটা যখন রিলিভ হয়ে যায় তখন কিন্তু পেইনটা সাবসাইড করে যায়। কিন্তু টিম্প্যানিক মেমব্রেন যতক্ষণ ইনট্যাক্ট ছিল ততক্ষণ যতটুকু ডেপনেস ছিল, ডেপনেস তো হচ্ছিলই, কিন্তু এখন আরও ডেপনেস আরও বেড়ে গেল। কাজে পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজে কানের ভিতরে পুজ দেখা যায়, অটোরিয়া অ্যান্ড রিলিফ অফ পেইন। হ্যাঁ, রিলিফ অফ পেইন, কাজে পেইন কমে যায় এবং অটোরিয়া হয়। এটা আমরা দু একটা ছবিতে দেখতে পারবো। এই যেখানে দেখা যায় যে কানের মধ্যে পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজে কান দেখলে দেখা যাবে যে কান থেকে ডিসচার্জ আসতেছে, কেমন এরকম করে আসে, কখনো একদম পুজ অনেক জমে যায়, যেমন এগুলো হলো পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজ। তার মানে টিম্প্যানাইটিসের দুইটা স্টেজ, প্রি পারফোরেটিভ এবং পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজ। আমরা ওই টিম্প্যানাইটিসের স্টেজকেই কখনো এএস1 প্রি পারফোরেটিভ, এএস1 পোস্ট পারফোরেটিভ, মানে এটা একটা ওয়াটারশেড লাইন, এটা একটা লাইন যেটা দিয়ে আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েট করি। কানের মধ্যে এরকম পুজ বাইর থেকেও দেখা যায়। আর এগুলো ক্লিন করার পরে আমরা যদি ভিতরে দেখি তাহলে কিন্তু টিম্প্যানিক মেমব্রেনের মধ্যে পারফোরেশন দেখা যাবে। আমরা যদি একটা অরাল স্পেকুলাম দিয়ে দেখি, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখি, আমরা যেভাবে দেখি কানের ভিতরে লাইট দিয়ে দেখি। পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজে অটোরিয়া এবং রিলিফ অফ পেইন, এটা হলো পোস্ট পারফোরেটিভ স্টেজ। এখানে কিন্তু একটা টিম্প্যানিক মেমব্রেনের একটা পারফোরেশন দেখা যায়, তার ভিতর দিয়ে কখনো কখনো এই যে এখানে তো পিছনের দিকে হওয়াতে এখানে এটা কি, এটা হলো যে পিরামিড, পিরামিডের ভিতর দিয়ে স্টেফিডিয়াস টেন্ডন, এবং এটা হলো যে নেক অফ দ্য স্টেফিস, এবং ওখানে হলো ফুটপ্রিন্ট অফ দ্য স্টেফিস। এটা হলো লং প্রসেস দ্য ইনকাস, এটা হলো লং প্রসেস দ্য মেলিয়াস। এই যে মেলিয়াসের লং প্রসেস, এরকম টিম্প্যানিক মেমব্রেনের পারফোরেশন দেখা যায়। স্টেজেস অফ রিজলিউশনে চলে গেল। টিম্প্যানিক মেমব্রেন যখন রাপচার হয়, রাপচার হওয়ার আগেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিজলিউশন হয়ে যায়, সব নর্মাল হয়ে যায়। কিন্তু টিম্প্যানিক মেমব্রেন যখন রাপচার হয় তখন রিলিজেস পেইন, সিমটম সাবসাইড করে অ্যান্ড রিজলিউশন স্টার্টস। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় মোর দ্যান 95% অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন নিজের থেকে জোড়া লেগে যায়। হ্যাঁ, নিজের থেকে জোড়া লেগে যায়, এরকম একটা সিমটম। আমরা ইয়ারেক রিলিভড অ্যান্ড ফিভার কামস ডাউন। সাইন হলো এক্সটার্নাল ইয়ার ক্যানেলের মধ্যে ব্লাড, টিন ডিসচার্জ এবং মিউকোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ এবং স্মল পারফোরেশন যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এগুলো দেখা যায় যে কানের মধ্যে মিউকোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ আমরা দেখতে পারি, কেমন। এবং রিজলিউশন মানে রিটার্নিং টু দ্য নর্মাল, আমি আগেও এই পর্দাটা দেখিয়েছি, টু দ্য নর্মাল ইন এ ফিউ ডেজ আর ফিউ উইকস, এটা টোটালি নর্মাল স্টেজে চলে আসে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা। কাজেই এটা হলো আমরা ইয়েতে যাই, কাজে এটা নর্মালি রিজলিউশন হয়ে যায়, অথবা ইট লিডস টু অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস। এই যে অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসের দিকে যখন প্রসিড করে, কিন্তু এটা আমরা তখনও অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া বলি, যে সাথে অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস একটু আর্লি স্টেজে, এটাকে পেইন ইন দ্য মাস্টার্ড রিজিয়ন, মাস্টার্ডের মধ্যে চাপ দিলে একটু টেন্ডারনেস হবে, পেইন হবে। আমরা এক্সটার্নাল ইয়ার ক্যানেল দিয়ে দেখলে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইয়ার ক্যানেলে দেখা যাবে একটু ইডেমা হয়ে গেছে, এবং কনস্টিটিউশনাল ডিস্টারবেন্স যেগুলা পেইন, ফিভার, হেডেক, ভমিটিং, নোসিয়া, যে অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়াতে প্রথম যেরকম ছিল এখন আরও বাড়তেছে, তার মানে এটা অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস স্টেজের দিকে প্রগ্রেস করতেছে। ইট ইজ ইন দ্য আর্লি স্টেজ, এবং এটা কিন্তু অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়ার একটা অংশ হিসেবে সবসময় আমরা অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসকে কাউন্ট করে থাকি। আমরা এরপরে অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস অ্যাজ এ ডিজিজ এন্টিটি আমরা আজকে আলাপ আলোচনা করব। বিফোর দ্যাট আমার মনে হয় আমরা এটার ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে একটু দেখি যে অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়ার ট্রিটমেন্ট কি। এখানে আমরা এটা এক পৃষ্ঠার মধ্যে রাখলাম অনেকগুলো লেখা, কারণ যাতে করে একসাথে বুঝে যায়। প্রথম কথা হলো রেস্ট। আসলে যাদের অনেক ব্যথা করে, যারা সারা রাত ব্যথায় ঘুমাতে পারে না, যেমন অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া, অনেকের আছে অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া হয়ে কানে খুবই সামান্য মামুলি ব্যথা হয়ে কানের পর্দা ফেটে যায়। অনেকের আছে যে অনেক ব্যথা করে, ইভেন সাম পিপল হ্যাভ পাসেস স্লিপলেস নাইট, সারা রাত ঘুমাতে পারে না কানের ব্যথার জন্য। এবং এই ব্যথা নিয়ে সকালবেলায় ফার্স্ট যে ইএনটি চেম্বারে প্রথম যে রোগী দেখতেছি আমরা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি আইদার অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া অথবা ফারাঙ্কুলোসিস, এরকম ব্যথা অ্যাকিউট কন্ডিশনের রোগীগুলোকে সবার আগে চলে আসে আমাদের কাছে। কাজে রেস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কাজে কারো কারো রেস্ট লাগে, কারো লাগে না। কিন্তু লোকাল হিট এবং অ্যাভয়েডেন্স অফ কোল্ড অ্যান্ড স্টিম ইনহেলেশন, এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে আমরা যদি একটু গরম শ্যাক দিই কানে যখন ব্যথা করতেছে, অথবা ঠান্ডা যদি অ্যাভয়েড করে, কেমন স্টিম ইনহেলেশন, স্টিম ইনহেলেশন মানে গরম পানির ভাপ নেওয়া, এটা একটা ব্যাপার হলো কি স্টিম
হলো পানি উতরালে যে ধোঁয়াটা ওঠে, একশের পরিমাণ পানিকে উতরাইতে দিয়ে যখন স্টিম বের হয় তখন পানি গরম হলে এটার মধ্যে কয়েক কণা পাউডারের মতো মেনথলের কণা বা একটু ইউক্যালিপটাস অয়েল অথবা একটু টিংসার বেঞ্জয়েন কো অথবা আমরা ভিক্স এগুলো দিয়ে তারপরে আমরা স্টিমটা 1 ফুট দূর থেকে বা 1 হাত দূর থেকে কমফোর্টেবলি টানতে হয়। কেমন, অনেকে আছে যে একদম কষ্টকর করে ফেলে, এটা করা উচিত না। সিডেশন আমরা এখানে আসলে এটা যখন সিস্টেমিক ডিকনজেস্টেন্ট যে অ্যান্টিহিস্টামিন ইউজ করি, আমরা সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাই যে একটু সিডেটিভ অ্যান্টিহিস্টামিন দেই, তাতে করে একসাথে সিডেশনও হয়, অ্যান্টিহিস্টামিনও আমরা দেওয়া যায়। কাজে অ্যানালজেসিক আমরা আমি স্টুডেন্টদেরকে সবসময় বলি যে অ্যানালজেসিক কথাটা বলে থেমে থাকবে না। অ্যানালজেসিক বলে প্যারাসিটামল দেই, টোরাডল দেই, যাই দেই, কেমন, অ্যানালজেসিক প্যারাসিটামল 500 মিলিগ্রাম 3 times in a day after food till pain and fever subsides। সবগুলো কথা একসাথে এক লাইনে মুখস্থ করা উচিত যে আমরা ওরালি দিতেছি খাওয়ার পরে 500 মিলিগ্রাম। কারো যদি অনেক ব্যথা হয় 1 গ্রামও দিব, কিন্তু এটা শুধু অ্যানালজেসিক করে বসে থাকলে কিন্তু স্যারেরা সবসময় বিরক্ত হবে। কাজে এই কথাটা শেষ করে দিতে হবে। ইভেন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব, যেহেতু একটা ইনফেকশন, এবং সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিব সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আমি এটা একটা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, কারণ আমরা অটোটপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দেবো তো কানের ভিতরে যে ইয়ের মধ্যে দিব। কাজে সেটা হলো কখন দেব, সেটা হলো কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেলে। কাজে সেই কথা বলার আগে এই কথা আমরা বলবো যে অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক, যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম। আমি যখন এখানে অ্যামক্সিসিলিন 500 মিলিগ্রাম 3 times in a day ফর 7 days or 10 days একটা কিছু বলে ফেললেই হবে। অথবা আমি সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেবো 500 মিলিগ্রাম 2 times in a day, অ্যাডাল্ট ডোজটা বলে গেলে পরীক্ষার সময় ভালো, ফর 10 days এরকম। নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট, এখানেও কিন্তু একটু লম্বা কথা আছে, সেটা হলো যে আমরা নাকে যে ড্রপ দেই ডিকনজেস্ট্যান্ট নেজাল ড্রপ, এখন আমরা সাধারণত জাইলোমেটাজোলিন বা অক্সিমেটাজোলিন ইউজ করি। আগে কিন্তু ইপিড্রিনও ইউজ করা হতো এবং এদের রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতো বেশি, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি এদের অ্যাকশন কমে যেত। এটাকে আমরা বলি রেজিস্ট্যান্স রেপিড, এবং যখন রেপিডলি রেজিস্ট্যান্স কমে যায় সেটাকে ট্যাকিফাইলেক্সিস বলে। ফার্মাকোলজিতে সবাই আমরা পড়েছি। এবং ট্যাকিফাইলেক্সিস কিন্তু জাইলোমেটাজোলিনেও হয়, অক্সিমেটাজোলিনে সাধারণত হয় না। এবং এই স্ট্রেংথ সম্পর্কে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। আমরা কিন্তু ওই ওষুধের প্যাকেটে যে সাপ্লাই আছে মার্কেটে, সেখানে কিন্তু চাইল্ড এবং অ্যাডাল্ট লেখা আছে। আর চাইল্ড এবং অ্যাডাল্ট বলতে স্পেশালি নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্টের ব্যাপারে ইয়ারটা ভাগ হলো 12 বছর। যদিও চাইল্ড বলতে আমরা 18 বছরকে বুঝি, কিন্তু এখানে কিন্তু 12 বছরের ছোট হলে চাইল্ড, 12 বছরের বড় হলে অ্যাডাল্ট। এখানে স্ট্রেংথের কথা দেখি, নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট জাইলোমেটাজোলিন হাইড্রোক্লোরাইড 0.05% ফর চিলড্রেন 12 বছরের নিচে, অ্যান্ড 0.1% ফর, এটা কিন্তু এটা ডাবল, 0.1% ফর অ্যাডাল্টস। আবার এদিকে অক্সিমেটাজোলিন যখন ইউজ করব তখন 0.025% ফর চিলড্রেন, 0.05% ফর অ্যাডাল্ট। এবং অ্যাডাল্ট মানে এখানে ওই যে 12 বছরের ডিফারেন্সে। এবং এটা কমপক্ষে 3 থেকে 4 ফোঁটা 4 ফোঁটা দিতে হবে। গলায় যায় তিতা না লাগলে এটা ইফেক্টিভলি কাজ করবে না, কারণ আমাদের টার্গেট কিন্তু নাকের সামনের কার্বিনেটগুলো না, আমাদের টার্গেট হলো স্টাশিয়ান টিউব। কাজেই এবং মাথা কাত করে পিছনের দিকে নিয়ে অথবা বালিশে শোয়া অথবা মাক্কা পজিশন বলে, মাথা নিচু করে সেজদার মতো অবস্থায় যায় নাকের মধ্যে ড্রপ দেওয়ার নিয়ম। কাজে এগুলা বইতে দেখে দেওয়া যাবে। এই কথাগুলো সবগুলো ইনফরমেশনে কিন্তু এখানে আসবে, এবং শুড নেভার বি গিভেন ফর মোর দ্যান 10 to 12 days। কারণ বেশি দিন দিলেই আবার ওই রিবাউন্ড এফেক্ট হবে। রিবাউন্ড মানে হলো প্রথমে প্রথমে নেজাল ডিকনজেশন হবে, সাবসিকুয়েন্টলি কিন্তু নেজাল অবস্ট্রাকশন হবে। অনেকে অ্যালার্জির কারণে বা নানান কারণে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই 10 থেকে 12 দিন, ম্যাক্সিমাম অক্সিমেটাজোলিন 15 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, এরপর আর ব্যবহার করা উচিত না। সিস্টেমিক ডিকনজেশন অ্যান্টিহিস্টামিন, আমি এখানে ফেক্সোফেনাডিনের কথা লিখেছি, যে কোনো অ্যান্টিহিস্টামিন, আজকে রুপাটিডিন, আজকে বিলাস্টিন, তারপরে লোরাটিডিন, নানান অ্যান্টিহিস্টামিন আছে। আগে তো ফেনক্সিমিথেল, মানে আমরা যে ফেনারগন ছিল আমাদের, যে যে কোনো অ্যান্টিহিস্টামিন আমরা ব্যবহার করতে পারবো, বাট এভরি টাইম উই হ্যাভ টু মেনশন দি ডোজ অ্যান্ড ডিউরেশন। যেমন এই যে ফেক্সোফেনাডিন যদি দেই, ফেক্সোফেনাডিনের এই ডোজটা আমরা 60 মিলিগ্রাম হলো 40 মিলিগ্রাম 40 কেজির নিচের ওয়েটের জন্য, 120 মিলিগ্রাম হলো 40 to 60 কেজির জন্য, আর 180 মিলিগ্রাম হলো মোর দেন 60 কেজি হলে আমরা এরকম দিয়ে থাকি। অ্যান্ড শুড বি কন্টিনিউড ইন ইয়ার ডিজিজেস ফর এ মিনিমাম অফ 1 month। কারণ ভিতরে যে সিক্রেশন থাকে এগুলো কমাই না থাকলে ড্রাই হওয়ার পরে আবার ওয়েট হয়ে না যায়, সেই জন্য এটা হলো প্রিপারপোরেটিভ স্টেজে আমরা এটা দিয়ে থাকি। কাজেই আমাদেরকে এই কথাগুলো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা স্টিম ইনহেলেশন সম্পর্কে আমি
ভোকাল কর্ড বা ল্যারিংসের ডিজিজ সম্পর্কে বা সাইনাস ডিজিজ সম্পর্কে আবারও বলবো, কেমন, এগুলো যেগুলোতে যে ইন্ডিকেশনে ইউজ করা হয়। কাজে আমাদের এটা হলো যে ইভেন আমরা যে লোকাল ট্রিটমেন্ট কখন, ইয়ার ড্রপ, অটোট্রপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক আফটার পারফোরেশন অফ দ্য টিম্পেনিক মেমব্রেন। আমরা সাধারণত আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম জিজ্ঞেস করি, যে কানের মধ্যে দেবে একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো। সেখানেও কিন্তু জেন্টামাইসিন 0.3 মিলিগ্রাম 3 ড্রপস 3 টাইমস ইন এ ডে ফর 10 ডেজ বা 15 ডেজ এরকম বলা উচিত যখনই আমরা ইয়ে করে। আমরা খুব আশ্চর্য হই যখনই কেউ ফেনিসিলিন ড্রপ দিতে চায়, বা কিন্তু ক্লোরামফেনিক্যাল ড্রপ পাওয়া যায়, জেন্টামাইসিন ড্রপ পাওয়া যায়, কেমন, মিথাসল নিওমাইসিন ড্রপ পাওয়া যায়, তারপরে আমরা আমরা জানি লিভোফ্লক্সাসিন ড্রপ পাওয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত ড্রপ পাওয়া যায় না, কানের কোনো প্রিপারেশন নাই, এগুলো হুট করে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বলে দিলেই কিন্তু সবাই খুব আশ্চর্য হয় যে কোথায় শুনলো। আর অরাল টয়লেটিং একটা জিনিস হলো, যে কানের মধ্যে আমি পুজ দেখালাম, এই কানের পুজের উপরে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ করবে না। কাজে একটু টয়লেটিং করে ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে একবার একটু পরিষ্কার করে দিতে হয়, কিন্তু নিজেরা বা মায়েরা বাচ্চাদের বা নিজেরা নিজেদের কান কখনোই পরিষ্কার করবে না। কারণ একবার একটা কটন দিয়ে পরিষ্কার করলাম, পরবর্তীতে আরেকটা কটন দিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু ডিফারেন্ট অর্গানিজম রিইন্ট্রোডিউস হতে পারে। কাজেই এটা কখনোই করা উচিত না। এবং কান তো এমনি আসলে পরিষ্কার করার কোনো দরকার নেই, আমরা এটা বলে থাকি। মাইরিঙ্গোটমি অর্থাৎ কানের পর্দার মধ্যে একটা ইনসিশন দিয়ে কানের পুজটা বের করে দেওয়া একটা ট্রিটমেন্ট। কখন, যখন একটা রোগী স্লিপলেস নাইট পাস করে, যে এত ব্যথা হইলো সারা রাতে, কানের পর্দাটা এত মোটা ইনফ্লেমেশন হয়ে এভাবে হইলো যে উনি ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সারা রাত ঘুমাতে পারে না। এই পেশেন্টের আমরা যদি একটা ইনসিশন দিয়ে পুজটা বাইর করে দিই, এটা একটা যে শেপড ইনসিশন দিতে হয়, আমরা পুজটা বের করে দিই, টিম্পেনিক মেমব্রেনটা তাড়াতাড়ি হিল করে যায়, অ্যাট দ্য সেম টাইম পেইনও কমে যায় এবং ট্রিটমেন্টের রেসপন্সও খুব ভালো হয়। কর্টিক্যাল মাস্টার্ডেক্টমি আমরা ভবিষ্যতে মাস্টার্ডেক্টমি সম্পর্কে ডিটেলস ডিসকাস করব। আজকেও আমি কর্টিক্যাল মাস্টার্ডেক্টমি সম্পর্কে একটু ডিটেল করব, কিন্তু পরবর্তীতে কত রকমের মাস্টার্ডেক্টমি আছে, কোনটা কি ইন্ডিকেশনে করা হয়, এগুলো আমি অনেকবার রিভিউ করব। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে, এগুলো শুনলে পরীক্ষার সময় এমনি অ্যান্সার করা যায়। কর্টিক্যাল মাস্টার্ডেক্টমি আরেকটা নাম হলো সিম্পল মাস্টার্ডেক্টমি, আরেকটা নাম হলো শোয়ার্জ মাস্টার্ডেক্টমি। অর্থাৎ এখানে শুধু কানের পিছন দিক দিয়ে একটা ইনসিশন দিয়ে মাস্টার্ড এয়ার সেলের মধ্যে যতগুলো ইনফেকশন গেল, এডিটাস অ্যাডেন্ট্রাম হয়ে মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম হয়ে এয়ার সেলের মধ্যে, কাজে সেখানে এয়ার সেল এবং মাস্টার্ড অ্যান্ট্রামের ডিজিজ রিমুভ করে দেওয়া, নেক্রোস্ট বোনগুলো ফেলে দেওয়া হলো। যদি পোস্টেরিকুলার অ্যাবসেস হয়ে যায় তখন এটা করতে হয়। আমি একটু ডিটেলসে যাব এটাতে। আমরা এখন অ্যাজ এ ডিজিজ অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস উইথ ইটস ডেফিনিট এন্টিটি, আমরা আলাদা একটা ডিজিজ সম্পর্কে আলোচনা করব। এটা হলো অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস কামস অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন অফ অ্যাকিউট সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া অথবা ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া। ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া উইথ কোলেস্টিয়াটোমা, কেমন, এগুলোর থেকে অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস হয়ে থাকে। এই যে কানের পিছন দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পোস্টেরিকুলার রিজিয়নটা অনেক ফুলে একটা সাবপেরিওস্টিয়াল অ্যাবসেস হয়ে আছে, এটা অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস থেকে হলো। কানের পাতাটা সামনের দিকে সরে গেছে, পিনাটা, এই যে এই সিচুয়েশনটা, এটা অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসের একটা চিত্র। এবং এখানে পাজ আছে, পাজ ইনসিশন দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার আগে এই অবস্থাটা। অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসের একটা স্পেসিফিক ডেফিনিশন আছে, কেমন। অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসের ডেফিনিশন কি? অ্যাকিউট অস্টিয়াইটিস অফ দ্য মাস্টার্ড বোন। আমি এখানে শব্দটা ইউজ করলাম কি, অস্টিয়াইটিস, এখানে কিন্তু তাই ইউজ করা হয়। অস্টিয়াইটিস মানে এখানে টেম্পোরাল বোনের মধ্যে বা মাস্টার্ড বোনের মধ্যে এখানে অস্টিয়াইটিস হলো, অর্থাৎ বোনের মধ্যে ইনফেকশন হলো। অস্টিওমাইলাইটিস না, কারণ এই টেম্পোরাল বোনের এই জায়গাটার মধ্যে বা মাস্টার্ড বোনের এই জায়গার মধ্যে কোনো মেডালারি ক্যাভিটি নাই, কোনো মাইলিন টিস্যু নাই। কাজেই এটাকে আমরা বলবো অ্যাকিউট অস্টিয়াইটিস। এবং এই শব্দটা, অস্টিয়াইটিস শব্দটা, আমরা অস্টিয়াইটিসের আরেকটা সিনোনিম আছে, ক্যারিজ। এই ক্যারিজ শব্দটা দাঁতের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। এই ক্যারিজ শব্দটা সার্ভাইকাল স্পাইন বা লাম্বোসাক্রাল স্পাইন মানে স্পাইনাল কর্ডে ইউজ হয়, কারণ স্পাইনাল কর্ডের বোনের যে জায়গার মধ্যে মেডালারি ক্যাভিটি নাই, শুধু বোন, ওই জায়গার মধ্যে যখন ইনফ্লামেশন হয় বা ইনফেকশন হয়, টিউবারকুলোসিসই বেশি হয়, তখন ওগুলোকে আমরা ক্যারিজ স্পাইন বলি, বাট বা অস্টিয়াইটিস আমরা ওখানে বলে থাকি। যে অ্যাকিউট অস্টিয়াইটিস যদি মাস্টার্ড বোন অকারিং আফটার মিডল ইয়ার ইনফেকশন, এই যে মিডল ইয়ার ইনফেকশনের পরে কিন্তু অস্টিয়াইটিস হয়, প্রেজেন্টিং উইথ পেইন, ফিভার অ্যান্ড সোয়েলিং বিহাইন্ড দ্য ইয়ার। এই যে পেইন, ফিভার থাকে, যেহেতু একটা অ্যাবসেস, একটু মাস্টার্ডাইটিস, যেখানে বোনে ইনফেকশন হলো, কাজে এখানে সোয়েলিং বিহাইন্ড দ্য ইয়ার, এটা হলো অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস। যেমন অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস আমরা এভাবে ডিপেন্ড করি, এটা অস্টিয়াইটিস অফ দ্য মাস্টার্ড বোন অকারিং আফটার মিডল ইয়ার ইনফেকশন,
presenting with pain, fever and swelling behind the ear. কেমন আমাদের এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার ওই পেশেন্টের এই ছবিটা যখন আমরা এখানে ইনসিশন দিলাম এখান থেকে পুজ গড়ে গড়ে পড়তেছে এই ছবিটা আমার এক পেশেন্ট থেকে আমি নিয়েছিলাম যে ওইটাও আমার পেশেন্ট নিজের পেশেন্ট থেকে নেওয়া আমার কাছে খুব অ্যাট্রাকটিভ মনে হয়েছিল তাই এবং ডকুমেন্টও করে ভালো যে এখানে হিস্ট্রি অফ ডিসচার্জিং ইয়ার থাকে আমরা জানি যে আমি ডেফিনিশনের মধ্যে আছে যে ফলোয়িং অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া তার মানে হিস্ট্রি অফ ডিসচার্জিং ইয়ার থাকে পেইন থাকে সোয়েলিং বিহাইন্ড দি ইয়ার এবং ফিভার ওই যে ডেফিনিশনে যে কয়েকটা কথা বললাম osteitis of the mastoid bone occurring after medullary infection presenting with pain fever and swelling behind the ear কাজেই পেইন মানে টেন্ডারনেস অফ দ্য মাস্টার্ড বোন পেইন অ্যান্ড টেন্ডারনেস ফিভার এবং সোয়েলিং বিহাইন্ড দি ইয়ার হলো মেন সিমটম কাজেই আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার মধ্যে সিমটম সাইনের মধ্যে দেখা যাবে যে কানের ছিদ্রের মধ্যে আমরা কি পাই এই জিনিসটা এই কি বলে যে চার্টটা আমি কিন্তু যখন ফারাঙ্কুলোসিস আলাপ করেছিলাম এক্সটার্নাল ইয়ারি ডিজিজ তখনও বলছি এই ফারাঙ্কুলোসিস এবং মাস্টার্ডাইটিস দুইটার ডিফারেন্সের জন্য দুইটা রোগ সম্পর্কে ডিটেলস পাওয়া যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই দুইটা ডিজিজের ডিফারেন্সও আমরা বুঝতে পারবো এটা কিন্তু কখনো কখনো ক্লিনিশিয়ানদের মধ্যে খুব একটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কি ফোঁড়া উঠলো কানের মধ্যে না মাস্টার্ডাইটিস হলো এটা বোঝার জন্য কাজেই আমরা দেখি পয়েন্টগুলো কি সাইটের মধ্যে দেখা যায় যে ফারাঙ্কুলোসিসে আউটার ইয়ার ক্যানেলে আর মাস্টার্ডাইটিসে মিডল ইয়ার এবং মাস্টার্ডে কেমন হিস্ট্রি কেমন নো প্রিসিডিং হিস্ট্রি অফ ইয়ার ডিজিজ আর এখানে হলো হিস্ট্রি অফ দি অটাইটিস মিডিয়া মিডল ইয়ারের ডিজিজ ডেফনেস ফারাঙ্কুলোসিসে ডেফনেস হয় শুধুমাত্র যখন টোটালি অক্লুড করে দেয় কাজে ডেফনেস থাকে না ডেফনেস ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইন মাস্টার্ডাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া টিম্প্যানিক মেমব্রেন ফারাঙ্কুলোসিসে কোনো অসুবিধাই হয় না নো সাইন অফ ডিজিজ আর এখানে সাইন অফ মিডল ইয়ার ডিজিজ মানে আইদার পারফোরেশন অথবা হিল্ড পারফোরেশন কিছু না কিছু চেঞ্জ এখানে থাকেই পেইন কিন্তু এখানে অরিকল নাড়লে ফারাঙ্কুলোসিস হলে সিভিয়ার পেইন হয় কিন্তু মাস্টার্ডের মধ্যে চাপ দিলে মাস্টার্ডাইটিসে পেইন হয় অরিকল নাড়লে মাস্টার্ডাইটিসে পেইন হয় না এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন যে মাস্টার্ডাইটিস না ফারাঙ্কুলোসিস হলে অরিকল নাড়লেই এবং শুধু অরিকল নাড়লে না সাথে সাথে যদি আমরা নাড়া দিলে টেম্পোরাল এই যে টেম্পোরাল বোনের ম্যান্ডিবলের যে আমাদের কন্ডাইল এখানে কানের সাথে নাড়া দিলেও ব্যথা করে কাজে এটা পোস্টোরিকুলার গ্রুপ কান এবং পিনা এবং মাস্টার্ডের মধ্যে যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপটা যদি ফারাঙ্কুলোসিস হয় তাহলে এটা গ্রুপটা একটু ডিসঅ্যাপিয়ার করে মানে একটু ফুলে উঠলে এটা চলে যায় আর মাস্টার্ডাইটিসে এটা কিন্তু থেকে যায় এবং ইট রিমেইনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট সামটাইমস ইট ইজ অ্যাসেন্সুয়েটেড ফিস্টুলা আচ্ছা একটা অ্যাবসিস হলো আউটার ইয়ার ক্যানেল ফারাঙ্কুলোসিস একদম বড় হয়ে চিকিৎসা করতে ফেটেই গেল এখন আরেকটা হলো এখানে পুজ আসতেছে কান থেকে আরেকটা হলো মাস্টার্ডাইটিস হলো কান থেকে পুজ গড়াইতেছে এখন কান থেকে বাইরে থেকে পুজ দেখে তো বোঝা যাবে না কাজে এটা ক্লিন করার পরে একটা ফিস্টুলা দেখা যাবে কিন্তু ফারাঙ্কুলোসিসে এটা দেখা যাবে আউটার ইয়ার ক্যানেলে আর বনি ক্যানেলের মধ্যে দেখা যাবে ইন মাস্টার্ডাইটিস একটা এক্সরে করলে এই ফারাঙ্কুলোসিসে মাস্টার্ডাইটিসের বা কোনো রকমের সাইন পাওয়া যাবে না খুব ক্লিয়ার দেখা যাবে আর হেজিনেস অফ দ্য মাস্টার্ড আমরা এই মাস্টার্ডাইটিসে দেখতে পারবো আনফর্চুনেটলি আমি এখানে একটা কথা না বলেই পাচ্ছি না সব ক্লিনিশিয়ানকে বা যারা এই মাস্টার্ডের এক্সরে দেখবেন আমাদের রেডিওলজিস্টের কাছ থেকে এই সাপোর্টটা আনফর্চুনেটলি আমরা খুব কম পাই ওনারা কোনো একটা মাস্টার্ডের এক্সরে করলে মাস্টার্ডাইটিস লিখে দেন একদম আমার এক্সপিরিয়েন্স হলো 99% কেসে রেডিওলজিস্টরা যখন মাস্টার্ডাইটিস দেখে ওখানে কোনো মাস্টার্ডাইটিস থাকে না কাজে আমি জানি না আমি উইথ রেসপেক্ট বলবো যে আমাদের সিনিয়র টিচাররাও জুনিয়রদেরকে যেভাবে শিখিয়েছেন এই মাস্টার্ডের এক্সরেটা ভালো করে শিখাতে পারেন নাই যেমন আমরা কিন্তু কখনোই মাস্টার্ডের এক্সরে না দেখে এটার মানে ট্রিটমেন্ট করি না কারণ ওনারা যদি আমার কাছে অনেক রুগী আসে যারা ওই মাস্টার্ডাইটিসের এক্সরে দেখে ভয়ে আমাদের কাছে আসে যে এই যে মাস্টার্ডাইটিস লেখা কিন্তু যার ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া নাই যার টিম্প্যানিক মেমব্রেন কোনো সময় নষ্ট হয় নাই বা কখনো পাজ আসে নাই তার মাস্টার্ডাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা 1 মিলিয়নে একটা কাজেই এটা আনইউজুয়াল সরি আমি কারণ আমি বদনাম করার জন্য না এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার জন্য বলছি যে রেডিওলজিস্টদের এই রিপোর্ট কেউই কখনো পজিটিভলি নেবেন না আনলেস ইউ রিকগনাইজ ইট বাই ইউর ওন নলেজ ক্লিনিক্যাল ফিচার অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিসে দেখা গেল সাইন আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার কি দেখব এই যে কানের ভিতরে দেখব কানের পিছনে দেখব আমরা জানি কান এক্সামিনেশন করতে কানের সামনে কানের ছিদ্রের ভিতরে এবং কানের পিছনে এক্সামিন করতে হয় সেখানে স্যাগিং অফ দি পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইয়ার ক্যানেল
পাস ইন দ্য ইয়ার ক্যানেল। কেমন আমরা যখন ক্রনিক সাপোর্টিভ ওয়াটাইটিস মিডিয়াতে আমরা দেখব মাস্টার্ডাইটিস হলে এরকম একটা ইয়ার ডিসচার্জ থাকে। ইন সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস ফরমেশন এবং ডিসচার্জিং সাইনাস। এই যে সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস তো এতক্ষণ দেখালাম, এই যে সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস কখনো কখনো পিছনে একটা ডিসচার্জিং সাইনাস থাকে, এদিক দিয়ে কয়েকদিন পরে পরে পুজ আসে, কয়েকদিন পরে পরে পুজ আসে, এটা হলো মাস্টার্ডাইটিস। অথবা একবারই আসলো কিন্তু পোস্টেরিকুলার ডিসচার্জিং সাইনাস, আমরা যেমন বলি পোস্টেরিকুলার যে টিপিক্যালি এই জায়গায় থাকে, আর এটা হলো পোস্টেরিকুলার সোয়েলিং। পোস্টেরিকুলার সোয়েলিং হয় সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস হওয়ার পরে। কমপ্লিকেশনস অ্যান্ড এক্সটেনশনস, কেমন এগুলো আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে আমরা সবাইকে এগুলো জিজ্ঞেস করি না, কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা প্রায় এই ডিজিজগুলো পেয়ে থাকি। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন, খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে এটা 4টা কমপ্লিকেশান। আমাদের যে পোস্টেরিকুলার যে সাবপেরিস্টাল অ্যাবসিস, এটা হলো একটা জিনিস। এখান থেকে যখন মাস্টার্ডাইটিস হয়ে মাস্টার্ড টিপ যখন হাড্ডিটা ছিদ্র হয়ে যায়, তখন স্টার্নোমাস্টার্ড মাসেলকে ফলো করে সামনে যখন চলে আসে, এটাকে বলে স্টার্নোমাস্টার্ড নেকে, আপার নেকে একদম পুরাটার মধ্যে পর্যন্ত পাঁচ জমে যায়, এটাকে বলে বন বেজল সেপসিস। বন বেজল সেপসিস হলো মাস্টার্ড টিপ হয়ে যখন নেকের দিকে চলে আসে এরকম। জাইগোমেটিক অ্যাবসিস, জাইগোমা তো সামনের দিকের বোনটা, কাজে অনেক সময় দেখা যায় যে জাইগোমা যাদের সেলুলার থাকে তখন দেখা যায় যে কানের পিছন থেকে একদম জাইগোমার দিকে পর্যন্ত কালেকশন চলে গেছে, জাইগোমেটিক অ্যাবসিস। সিটেলিস অ্যাবসিস বলে যে পিছনে, এই যে অনেক পিছন পর্যন্ত, এটা ছবিও আমি দেখাচ্ছি যে সিটেলিস অ্যাবসিস। আর পেট্রোনাইটিস বা পেট্রোসাইটিস, একিউট পেট্রোসাইটিস বা গ্র্যাডিনিগো সিনড্রোম, এই যে টেম্পোরাল বোন, এটা তো মাস্টয়েড, ভিতরের দিকে সোজা অপোজিট সাইডে সেন্টারের দিকে চলে গেছে পেট্রাস টেম্পোরাল বোন। যদি এটা ডিপে চলে যায় তাহলে এটা পেট্রাস টেম্পোরাল বোন পুরাটাই ইনভলভ করে, এবং আনফর্চুনেটলি ঠিক পেট্রাস টেম্পোরাল বোনের টিপের দিকে আমাদের অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ যায়, এবং সেই অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ যে সাপ্লাই করে ল্যাটারাল রেক্টাস অফ দ্য আইকে, যার কারণে এই আমরা দেখি ডিপ্লোপিয়া হয়, ল্যাটারাল রেক্টাস অফ দ্য আই প্যারালাইসিস হয়, এবং আমরা ডিপ সিটেড পেইন এবং কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ, এগুলো দিয়ে আমরা পেট্রোসাইটিস ডায়াগনোসিস করি। ইভেন মাস্টার্ডাইটিস করে দিলেও কান শুকায় না, এরকম সিচুয়েশনকে আমরা বলে থাকি। এই যে এটা আমরা বন বেজল সেপসিস যেটা, সেটা হলো যে আমরা স্টার্নোমাস্টার্ড মাসেল দিয়ে যখন পাঁচটা নিচের দিকে নেমে যায় আপার নেকের মধ্যে, একদম পুরো আপার নেক, তখন কিন্তু এখানে আমরা মাস্টার্ডেক্টমি তো করি, এখানে আরও ইনসিশন দিয়ে এগুলো খুব ক্লিয়ার করে পরিষ্কার করে দিতে হয়, নাহলে পাস তো যায় না। কাজে বন বেজল অ্যাবসিস থ্রু দ্য স্টার্নোমাস্টার্ড মাসেল যখন পাস নিচের দিকে নামে, এটাকে আমরা বলি বন বেজল সেপসিস। এবং এখানে জাইগোমেটিক অ্যাবসিস, এই যে আমরা যেটা বলছি, এই যে এটা দেখলে এখানে জাইগোমার দিকে অনেক ফুলা, এবং পাশ থেকে দেখলে এরকম ফুলা, এটা হলো জাইগোমেটিক অ্যাবসিস। বাচ্চাদেরই বেশি হয়, কারণ বাচ্চাদের বোন নিউমেটাইজ থাকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য টেম্পোরাল বোন অফ দ্য জাইগোমা। সিটেলিস অ্যাবসিস যখন বিহাইন্ড দি মাস্টার্ড অনেক পিছন পর্যন্ত যখন চলে যায়, এই যে জাইগোমা এখানে অনেক পিছনের দিকে যায়, অনেক পাত জমে যায়, অনেক পেরিওস্টিয়াম অনেক এলিভেটেড হয়ে যায়, যার জন্য এখানে আরও এক্সট্রা ইনসিশন দিয়ে এই পাস ক্লিয়ার করতে হয়। কেমন আরেকটাকে আমরা বলি লাক্স অ্যাবসিস, এটা মিয়েটাল অ্যাবসিস, এটা ছোট্ট একটা অ্যাবসিস মিয়েটাসের মধ্যে অনেক সময় থাকে, কিন্তু এর চেয়ে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা হলো গ্র্যাডিনিগো সিনড্রোম। গ্র্যাডিনিগো সিনড্রোমে চোখেরও অ্যারাউন্ডে ডিপ্লোপিয়া হয়, চোখের পেইন হয়, পারসিস্টেন্ট অটোরিয়া। এই যে পেট্রাস টেম্পোরাল বোনটা দেখা গেল এখানে, এটা কিন্তু এই যে এদিক থেকে একটা পেট্রাস টেম্পোরাল বোন, এদিক থেকে একটা পেট্রাস টেম্পোরাল বোন, এটা ইনফ্লেমেশন হয়ে অলমোস্ট পুরাটাই নষ্ট হয়ে যায়, এবং এখানে ল্যাটারাল রেক্টাস মাসেলের জন্য যে অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ, সেটা প্যারালাইসিস হয়। কাজে এই যে এই চোখ যখন এদিকে মিডিয়ালি চলে আসলো, কিন্তু এখানে এটা কিন্তু স্ট্রেট থাকে। ল্যাটারাল রেক্টাস প্যারালাইসিস হলে কী হয়, ডিপ্লোপিয়া হয়, কারণ তখন আই তো ফোকাস করা যায় না, আই একদিকে এইদিকে মিডিয়ালি চলে আসে, আইটা দেখেই বোঝা যায়। ট্রিটমেন্ট, আমরা ট্রিটমেন্ট কী করব? মাস্টার্ডাইটিসের ট্রিটমেন্ট কিন্তু কনজারভেটিভ দিয়ে দেখা যায় অ্যাকিউট সাপোর্টিভ ওয়াটাইটিস মিডিয়াতে যেরকম ট্রিটমেন্ট, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব, অ্যানালজেসিক দিব, হিট দেব, এবং আমরা নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট দিব, এই ট্রিটমেন্টগুলোই কিন্তু সিস্টেমিক ডিকনজেস্ট্যান্ট দিব, এটাই কিন্তু আমরা মাস্টার্ডাইটিসের ট্রিটমেন্ট দেবো, এবং মোর দ্যান 90% অফ দ্য কেসেস অফ মাস্টার্ডাইটিস দেয়ার ইজ রিজলিউশন। কিন্তু আর 10%-এর মতো মাস্টার্ডের রিজলিউশন হয় না। সেখানে হয় কি, আইদার মাস্টার্ডের ভিতরে পা জমেই থাকে রিজার্ভার হিসাবে, অথবা একদম সাবপেরিওস্টিয়াল অ্যাবসিস হয়ে কেমন এই কমপ্লিকেশনগুলো হয়, যেগুলো আমরা বললাম যে বন বেজল অ্যাবসিস, সিটেলিস অ্যাবসিস, জাইগোমেটিক অ্যাবসিস বা গ্র্যাডিনিগো সিনড্রোম, এরকম। কাজে এগুলোকে আমরা তখন ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রিটমেন্ট করব। কিন্তু আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড
কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি কাকে বলে এবং এটার ডিটেলসটা আমরা আজকে একবার বলবো, পরবর্তীতেও আমি এগুলো রিপিট করব, বাট আমার মনে হয় এটা নিয়ে খুব ভালো করে জানা দরকার, স্পেশালি দি প্রিন্সিপাল অফ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকিউট মাস্টার্ডাইটিস। আমরা এই যে আমরা কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি অথবা সিম্পল মাস্টার্ডেক্টমি অথবা আমি আবারও বলছিলাম সোয়াজ মাস্টার্ডেক্টমি, এই মাস্টার্ডেক্টমি যে আমরা করি এটা কোন কোন ইন্ডিকেশনে করি? There are 4 indications of doing cortical mastectomy. একটা হলো acute mastoiditis, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, not resolving with conservative treatment. acute mastoiditis হলেই কিন্তু অপারেশনটা করতে হয় না, not resolving with conservative treatment, এটাতে আমরা করে থাকি। 2 নম্বর হলো যে acute mastoiditis with complications, আমরা 4টা কমপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলছি, এই চারোটাতেই আমরা acute mastoiditis, এখানে কিন্তু একদম 4টা ইন্ডিকেশন হয়ে গেল। acute mastoiditis with von Wesel sepsis, acute mastoiditis with zygomatic sepsis, acute mastoiditis with Gardner syndrome, acute mastoiditis with Settles syndrome, এরকম। তো যাই হোক, কিন্তু আমরা acute mastoiditis with complication আমরা কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি করব। আর মাস্টার্ড রিজার্ভার একটা কথা, সেটা হলো যে একটা acute mastoiditis হয়ে মনে হয় যেন চলে গেছে, কিন্তু কানের হেভিনেস, কানের ভিতরের এই পুঁজ জমে থাকাটা আর যায় না, অথবা ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া হয়ে গেল, যত রকমের ট্রিটমেন্টে করি আমরা কানের ভিতর থেকে পুঁজ আসা বন্ধ হয় না, এটাকে আমরা বলি মাস্টার্ড রিজার্ভার ফেনোমেনা। ওই সময় আমরা কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি করে দিই। এবং আরেকটা ইন্ডিকেশন থেকে যায় যখন আমরা মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি করি, অর্থাৎ ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া উইথ টিম্পেনিক মেমব্রেন, ওই যে দেখালাম একটা পারফোরেশন, এরকম একটা পারফোরেশন আছে, কিন্তু মাস্টার্ডটা সেলুলার না, তখন দেখা যায় যে আমরা এটাকে ক্যানেল অফ মাস্টার্ডেক্টমি বলি। কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমির একটা নাম হলো ক্যানেল অফ মাস্টারেক্টমি, এটা আমরা করি এবং ওখানে মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি করার সময় এটা করে থাকি, কাজেই এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি একটা ইনসিশন কিভাবে দেব এবং কিভাবে কাজটা করব, প্রিন্সিপাল অফ দি সার্জারি আমি একটু বলবো, যে প্রিন্সিপাল অফ কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি, একটা পোস্টোরিকুলার ইনসিশন আমরা করে থাকি, পোস্টোরিকুলার ইনসিশন দিয়ে। কানের ইনসিশন কিন্তু আমি কিন্তু এগুলো নিয়ে পরে ডিটেলস আলাপ করব। একটাকে বলি পোস্টোরিকুলার ইনসিশন, কানের পিছন দিক দিয়ে ইনসিশন, আর একটা বলি অ্যান্ড অরাল ইনসিশন, এই যে কানের সামনে ট্র্যাগাস এবং রুট অফ দ্য হেলিক্সের এদিক দিয়ে একটা ইনসিশন আছে, এটাকে অ্যান্ড অরাল ইনসিশন বলি। আর একটা পারমিয়েটাল ইনসিশন, আর একটা কিন্তু কম্বাইন্ড ইনসিশন। কাজে এখানে 4টে অ্যাপ্রোচ আছে আমরা মিডল এয়ারে করে থাকি। আমাদের এইটা কিন্তু মিডল এয়ারের ডিজিজে, এখানে আমরা কিন্তু পোস্টোরিকুলার ইনসিশন, এই পোস্টোরিকুলার ইনসিশনের একটা একটু খেয়াল না করলে বোঝা যাবে না, এটা ইনসিশনটার একটা ডিসক্রিপশন আছে। এটা একটা কার্ভড ইনসিশন। প্রথম কনসেপ্টটা হলো এটা কোনো স্ট্রেট ইনসিশন না, এটা কার্ভড ইনসিশন। একটা কার্ভ ইনসিশনের শুরু আছে, শেষ আছে, কেমন, এবং কোন দিক দিয়ে যাবে এটা ডিরেকশনটা আছে। এটা একটা কার্ভড ইনসিশন, কার্ভড ইনসিশন বিটুইন দি হেয়ার লাইন এন্ড রুট অফ দ্য অরিকল। অরিকল মানে পিনা, পিনা যেখানে আটকা, আর হেয়ার লাইন এবং রুট এর মধ্যখানে প্রায় 1 ইঞ্চির মতো একটা জায়গা স্পেস আছে, তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে এটা নামবে। তার মানে দুইটা থেকে সমান ডিস্টেন্সে একদম প্যারালাল নামবে বিটুইন দ্য হেয়ার লাইন আর দ্য রুট অফ দ্য অরিকল। স্টার্টিং পয়েন্টটা কোথায়? স্টার্টিং অ্যাট এ পয়েন্ট ভার্টিক্যালি অ্যাবভ দি এক্সটার্নাল ইয়ার ক্যানেল। এই যে আমাদের এক্সটার্নাল ইয়ার ক্যানেল আছে তার ভার্টিক্যালি অ্যাবভ, তার মানে উপরে এখানে এই পিনা এবং রুট অফ দ্য এই যে হেয়ার লাইন আছে তার এখান থেকে শুরু হয়ে পিছনে দিকে কার্ভ হয়ে যাবে, কোথা পর্যন্ত যাবে? টিপ অফ দ্য মাস্টার্ড পর্যন্ত, টিপ অফ দ্য মাস্টার্ড পর্যন্ত। তার মানে এটা কার্ভড ইনসিশন, এভাবেই যাবে। আমরা এটাকে বলবো, আমি যদি আর পিছনের দিকে যাই এবং এখানে যদি দেখাই, এটা হলো এক্সটার্নাল ইয়ার ক্যানেল, শুরু হবে এখানে। এখানে যে হেয়ার লাইন থাকে, হেয়ার লাইন এবং রুট অফ দ্য অরিকলের মাঝে, এখান থেকে শুরু হয়ে ইন বিটুইন দ্য হেয়ার লাইন রুট অফ দ্য অরিকল হয়ে টিপ অফ দ্য মাস্টার্ডে আসবে। এই যে এখানে যদি দেখাই, এটা এখান থেকে একদম ওখান থেকে এখানে এসে টিপ অফ দ্য মাস্টার্ডে আসবে। এখানে তো আমরা চুল কেটে ফেলছি, সেই জন্য আমরা এভাবে বলতেছি। এখন এখানে ডিজিজ থাকে কোথায়? মাস্টার্ড অ্যান্ট্রামে, মাস্টার্ড এয়ার সেল সিস্টেমে। কাজেই এখানে মাস্টার্ড এডিটাসও থাকে, এডিটাস তো আমরা কাটবো না, কারণ এডিটাসের নিচেই কিন্তু ফেশিয়াল নার্ভ, উপরে আবার এটার মধ্যে কিন্তু ইনকাসের পার্ট থাকে, শর্ট পাসে ইনকাস থাকে এডিটাসের মধ্যে। কাজেই আমরা মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম অ্যান্ড এয়ার সেল সিস্টেম আর ক্লিয়ার্ড অফ ডিজিজ। সেখানে ডিজিজ বোন থাকে, মানে নেক্রোজ বোন থাকে, পাস থাকে, ডেব্রিজ থাকে। পোস্টেরিয়র মিয়েটাল ওয়াল উইল নট বি লোয়ার্ড, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে এখানে সবই আমরা করলাম, পিছন দিক দিয়ে গেলাম, কিন্তু পোস্টেরিয়র বোনি ওয়াল যেটা আছে এটা আমরা ডিস্টার্ব করব না, এটা আমরা প্রিজার্ভ করব। এটাই হলো
যে কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি। এই মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টারেক্টমি আমরা যখন আসবো তখন দেখবো যে আমরা এর থেকে কি প্রসিড করব। আমরা প্রিন্সিপাল অফ কর্টিক্যাল মাস্টারেক্টমি এটুকুই আমরা জিজ্ঞেস করে থাকি। কাজেই আমরা আজকে আমরা যেটুকু ডিসকাস করলাম তার মধ্যে একিউট সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া উইথ একিউট মাস্টার্ডাইটিস, এই দুটো ডিজিজ সম্পর্কে এবং দুটো ডিজিজের উপরে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আসে, রিটেনে আসে বেশি, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়, কিন্তু কেসে আসে কিন্তু ক্রনিক সাপোর্টিভ অটাইটিস মিডিয়া। কাজে আমাদেরকে এই জিনিসগুলা খুব ভালো করে খেয়াল করে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের জন্য আমার সাউন্ড একটু ডিস্টার্ব করছিল প্রথম দিকে। থ্যাংক ইউ।